السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يجتمعون في بيوته يتدارسون كتابه فيما بينهم فينزل عليهم الرحمة والسكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. آمين. قال الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى في العقائد الإسلامية: وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية هذه وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيها إثبات مشيئة الله، وكذلك إثبات مشيئة العبد، وأن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، وارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله ناتج عن قدرة الله وإرادته، فإن الله قادر على أن يصرف العبد على أن يصرف العبد كيف يشاء ويجعله يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني أن إرادة العبد مخلوقة، ولله في خلقه شؤون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عنده مشيئتان، هذه ذكرناها في الدرس الماضي. عنده مشيئة كونية ومشيئة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومشيئة شرعية دينية. المشيئة الكونية هي اللي يخلق بها جميع ما هو في الكون، ما عندناش فيه اختيار. والمشيئة الشرعية الدينية هي المشيئة التي بها أراد ما أراد في دينه سبحانه وتعالى. ومن الناس من يطيع الله، ومن الناس من لا يطيع الله. طيب، إذن الله عز وجل عنده مشيئة، والمشيئة تاعه هي اللي فوق كل شيء، فوق كل شيء. ما كانش حاجة يبغيها رب العالمين يبغي يديرها يمنعه كاش واحد، وما كانش حاجة رب العالمين ما بغاهاش يحتم عليه بها واحد أبدا. والله عز وجل خلقنا احنا المخلوقات، وخلق فينا مشيئة. رب العالمين خلقنا احنا وخلق فينا مشيئة. رب العالمين جعلنا نشاء ولا نشاء، نبغيو أمور وما نبغيوش أمور أخرى. تكون عندنا إرادة وهمة وعزيمة باش نديروا أمور، وأحيانا ما تكون عندنا حتى همة وحتى عزيمة باش نديروا أمور. إذن المشيئة تاع الله عز وجل من صفاته، من الصفات الإلهية. وأما مشيئة العبد، المشيئة تاعنا، فهي مشيئة مخلوقة خلقها الله فينا. طيب، وقال عليها رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أي حاجة تبغيها، تبغي تحققها وتدير الأسباب تاعها، إلى جات المشيئة تاع الله بعد مشيئتك تتحقق. وإلى ما جاتش مشيئة الله بعد المشيئة تاعك غادي في بلاصتك تقعد. هذه ما يوفقكش رب العالمين، ما غاديش ديرها هذيك الحاجة هذيك. إذن donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens: tout ce que vous voulez faire ne se réalise que s'il coïncide avec la volonté d'Allah également. Ce verset-là contient plusieurs choses. D'abord, il contient l'affirmation de la volonté d'Allah. Tout d'abord, il prouve qu'Allah il a une volonté. Hein? Aussi, ce verset prouve
que nous, serviteurs, créatures, on a aussi une volonté. Ah oui, puisqu'il dit, votre volonté ne peut rien concrétiser si elle n'est pas confirmée par la volonté d'Allah. Donc lui, il a une volonté. Et nous, on a une volonté. Est-ce que l'un de vous peut me dire quelle est la différence entre la volonté d'Allah et la nôtre? La différence entre la volonté d'Allah et la nôtre? Personne? Pardon. La volonté d'Allah? Oui. Exact. Quelqu'un a un autre élément de réponse? Leur nature. La nature de la volonté d'Allah et la nôtre. Une différence entre les deux. Oui, mais je parle de ces deux volontés en général. Quelle est la différence entre ces volontés à lui et la nôtre? Exactement. Sa volonté à lui, elle est divine. Elle est divine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas créée. Mais notre volonté à nous, elle est créée. C'est lui qui l'a créée en nous. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il nous a créés nous. Et il a créé en nous une volonté. Lorsque tu veux faire une chose, c'est Allah qui a créé en toi cette volonté-là. Et lorsque tu veux ne pas faire une chose, c'est Allah qui a créé en toi cette volonté de ne pas vouloir faire. Notre volonté à nous, elle est créée. Mais la sienne, elle est divine. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là contient donc ces deux éléments-là. Quoi que vous veuillez faire, cela ne se concrétise que si ça coïncide ou que si c'est confirmé par la volonté d'Allah. Numéro 1, Allah a une volonté. Numéro 2, on a une volonté aussi. D'accord? Aussi, on a vu la dernière fois, la semaine dernière, qu'Allah il a deux volontés, comme le frère a rappelé. Une volonté qui s'en rappelle? Universelle. C'est la volonté avec laquelle il concrétise ou il crée tout ce qui est dans cet univers. Et il ne laisse pas le choix dedans. Hein, comme les exemples que j'ai cité des exemples. Qui peut me donner des exemples de choses dans lesquelles on n'a pas eu le choix? Ahmed. Lieu de naissance. Quoi d'autre? La date de mort ou le lieu de mort. Notre origine. Quoi d'autre? Oui, la terre et les cieux, oui. Qui a d'autres exemples de choses qu'Allah Azza wa Jal a créées avec sa volonté universelle? On n'a pas le choix dedans. Dans notre vie à nous, par exemple. La santé et la maladie. Personne ne choisit. Sinon, tout le monde sera en bonne santé. Etc. Donc, tout ça, Allah, il le fait avec sa volonté laquelle? Universelle. Tout ça, ça fait partie de l'univers. Tout ça, c'est universel. Volonté universelle. Après, il a une deuxième volonté qui est la volonté législative, religieuse. Et cette volonté-là, c'est celle avec laquelle il a voulu prescrire tout ce qui est dans notre religion, dans la religion. Et ces choses-là, Allah aurait pu nous les imposer à tous de manière naturelle aussi, mais il nous a mis à l'épreuve. Et c'est là qu'entre en jeu cette volonté, ce libre arbitre qu'il a créé en nous. D'accord? Tout le monde a compris ce passage? Très bien. Donc, cette dépendance de la volonté d'Allah découle de la puissance et de la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Le fait que, quoi que l'on veuille, on dépend toujours de la volonté d'Allah, ça prouve à quel point il est puissant, Jalla wa Ala. Et à quel point il est au-dessus de tout. Tu peux vouloir tout ce que tu veux. Et tu peux faire tout ce que tu veux comme cause. Tu peux même réunir toute la terre et tous les hommes de pouvoir et tout l'argent possible. Si Allah ne veut pas, ça ne marchera pas. Donc, ça montre la puissance d'Allah, Jalla wa Ala. Car Allah est capable de diriger le serviteur comme il veut et de lui faire choisir ce qu'il veut. Ça aussi, c'est grand. Parce que même ta volonté, c'est Allah qui l'a créée. Non. Et Allah Jalla wa Ala est capable également de te laisser choisir. Et il ne faut pas aller trop loin dans les questions. Il y a des choses qui ne nous regardent pas. Cela signifie que la volonté du serviteur est créée. Et gloire à Allah, le créateur des choses, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Parce que la volonté qu'on a en nous, elle est étonnante comme créature, n'est-ce pas?
étonnante quand même. Et le fait que les êtres humains parfois posent des questions qui les dépassent, c'est justement parce que la puissance d'Allah Azza wa Jalla, elle est hors de notre limite de conception et de réflexion. C'est pour ça que des fois, il faut se comporter comme les croyants qu'Allah décrit dans le Coran. Sami'na wa ata'na. Il faut s'arrêter dans les limites qu'Allah nous a prescrites. Il faut s'arrêter là. Parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin. ولله عز وجل إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وهي التي يقع بها كل ما هو في الكون خيرا كان أو شرا، وإرادة شرعية وهي ما أحبه الله ورضيه وأمر به، وقد يقع وقد لا يقع. وأما المشيئة فهي فقط مرادف للإرادة الكونية. المشيئة ليست إلا كونية فقط، لا تنقسم. Voilà. Donc la semaine dernière, on a aussi vu que Allah Jalla wa Ala, il a deux types de volonté, ça on l'a déjà dit. Et ces deux types de volonté-là, en arabe, on les appelle al-irada. Al-irada, je pense même que tout à l'heure, j'ai fait une erreur d'inattention. Et j'ai dit que le mashi'a, elle est de deux types. En arabe, je pense que j'ai fait cette erreur. Donc je reprends. Al-irada, la volonté, elle est de deux types. Universelle et religieuse, ça on l'a dit. Par contre, des fois dans les textes, Allah utilise un autre mot qui est al-mashi'a. C'est celui qu'on utilise d'ailleurs dans notre langage courant quand on dit Inch'Allah. Inch'Allah, si Allah veut. Ce mot-là, Inch'Allah, sha'a, qui vient du verbe de l'infinitif, qui vient du al-masdar, pardon, al-mashi'a, ça c'est que universel. C'est juste un synonyme de l'irada universelle, c'est tout. On ne dit pas Inch'Allah dans un truc, dans une prescription religieuse. On ne dit pas que le mashi'a elle est universelle et religieuse. Non. L'irada, elle est universelle et religieuse. Mais le mashi'a, elle est que universelle. Elle est que universelle. C'est pour ça que on dit dans les choses de tous les jours, Inch'Allah, ou bien même si c'est pas utilisé, même si c'est pas courant, in arad Allah, Inch'Allah ou bien in arad Allah, pas de problème, parce que les deux peuvent être universels. Mais, religieusement parlant, on ne dit pas, par exemple, as-salat, si on veut vraiment rester fidèle au texte, hein, on ne dit pas as-salat, shara'aha Allah bi mashi'atihi shar'iyya. Non. On dit bi iradatihi shar'iyya. On dit la salat, Allah l'a prescrite avec sa volonté religieuse en utilisant le terme irada et pas mashi'a. Pourquoi? C'est juste par souci de fidélité au texte en fait. Parce qu'Allah il n'a pas utilisé ce mot-là dans le mashi'a, dans le religieux, plutôt dans l'universel uniquement. طيب. قال الشيخ بن باديس: ومن صفات الله العلم الذي تنكشف له جميع المعلومات من الواجبات والجائزات والمستحيلات فيعلمها على ما هي عليه من الحالات وتستوي عنده الجليات والخفيات. يعني رب العالمين من الصفات تاعه العلم، أي حاجة كل حاجة يعلمها. وإحنا في اللغة تاعنا في الدارجة نقولوا ربي عارف ولا يعرف، بصح هذه الكلمة فيها إشكال، لأن المعرفة مسبوقة بالجهل، وأما العلم قد يكون وقد لا يكون. الإنسان يعلم ويعرف، والمعرفة محدودة، لكن الله عز وجل علمه غير محدود، علمه أزلي وغير محدود. لذلك الأفضل والأصح أن الإنسان يقول علم الله ويقول يعلم الله، هذا أصح. إذن قلنا بأن علم الله عز وجل أزلي. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يقولوا علم الله أزلي. وش معناتها علم الله أزلي؟ هذه مهمة جدا. علم الله أزلي معناتها بأن ما عنده لا بداية ولا نهاية. هذه الدماغ تاع الإنسان صعيبة عليه يتصورها. علاه؟ لأن الإنسان مخلوق ويعرف غير الأمور المخلوقة وشاف غير الأمور المخلوقة وشاف غير الأمور اللي عندهم بدايات ونهايات. بصح احنا نأمنوا برب العالمين
بالصفة اللي يذكرها في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها في السنة. الله عز وجل علمه أزلي، ما عنده لا بداية ولا نهاية، وما تخفى عليه حتى حاجة. تدخل في أعماق الأرض ولا تطلع في السماوات ولا تدير اللي تدير، يعلم الله وش راك تدير، حتى حاجة ما تتخبى عليه. كانش لي يدس حاجة على رب العالمين أبدا، يعلم كل شيء. هذا هو المعنى. دونك فالله عالم بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، وكذلك يعلم ما لم يقع لو وقع كيف يقع. قال تعالى: ولو ردوا، يعني الكفار يوم القيامة غادي يقولوا ودي غير رجعنا للحياة باش نأمنوا بك ونصلوا إلى آخره. قال رب العالمين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك والكفر. إذن رب العالمين عالم، لو ردوا لعادوا، هو راه يخبر فينا، يعني ما كان له ردكم. أنا أعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن إلا كان كيفاش يكون. يعرف كلش، يعلم كلش سبحانه وتعالى. Donc, Cheikh Ben Badis nous dit, parmi les attributs d'Allah, il y a celui de l'omniscience, qu'on peut aussi traduire par la science. Mais l'omniscience, c'est mieux, parce que ça veut dire vraiment la connaissance de tout. Omniscience. Et alors, le savoir d'Allah Azza wa Jal, il a une particularité, c'est qu'il est comme lui, c'est-à-dire azali. Ça veut dire quoi, azali? Ça veut dire qu'il a ni début ni fin. Les attributs d'Allah Azza wa Jal n'ont ni début ni fin. C'est pas qu'il les avait pas, puis il les a, puis il les aura plus. Non, ça c'est nous, les créatures, on est comme ça. On n'avait pas, on a des choses, puis on les a plus. Mais lui, non. Lui, ses attributs, dont le savoir, ils sont ce qu'on appelle en arabe azali. Ça veut dire ni début, ni fin. Et oui, effectivement, le cerveau humain a du mal à imaginer certaines choses, mais c'est parce qu'on est des créatures. Et on est limité. Et on a vu et on ne connaît dans notre entourage que des créatures, que des choses qui ont un début et une fin. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer. Mais Allah ne nous a pas demandé d'imaginer de toute manière. Plutôt, il nous a demandé de quoi? De croire au contenu du message. Donc, parmi les attributs d'Allah, il y a l'omniscience, et le savoir d'Allah n'a ni début ni fin. Et aussi, Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y avait dans le passé, lointain, que personne ne sait parmi nous. Il sait ce qu'il y a au présent, parfaitement. Mieux que les personnes même qui vivent les choses. Il les sait mieux qu'eux-mêmes. Et il sait ce qu'il y a dans le futur. Et il sait aussi ce qu'il n'y a pas et ce qu'il n'y aura pas, s'il venait à être, comment il serait. Même ce qu'il n'y a pas, s'il venait à être, comment il serait. Ça aussi, il le sait. Parce que c'est lui qui décide de tout, Jalla wa ala. Ça aussi, c'est une caractéristique d'Allah, Jalla wa ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses en détail. Plus détaillé que le contenu de son savoir, il n'y a pas. Ça n'existe pas plus détaillé que le contenu de son savoir. Jalla wa ala. Allah dit dans le Coran que Yawm al-Qiyamah, lorsque les non-croyants seront jetés en enfer et qui ne supporteront plus le châtiment, ils diront: oh Allah, ramène-nous à la vie, nous allons croire et faire les bonnes œuvres. Et Allah leur répondra, ou plutôt Allah dit, s'ils revenaient à la vie, ils recommettraient les mêmes erreurs. C'est Allah qui est en train de nous le dire, c'est une information, c'est une affirmation, il n'y a pas de doute. Il nous dit, je vous informe d'avance que si je les ramenais à la vie, ils referaient les mêmes bêtises, la même chose. Donc Allah, il sait ce qu'il y avait, ce qu'il y a, ce qu'il y aura. Et ce qu'il n'y a pas, s'il venait à être, comment il serait. قال الشيخ بن باديس لقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. هذا أيضا دليل على علم الله. والله عز وجل
منزه عن الاتصاف بضد العلم. ضد العلم هو الجهل. الله عز وجل ما عنده حتى جهل، حاشا وكلا، سبحانه. هذا هو معنى سبحان الله، يعني الله ما في حتى نقص وحتى عيب، هذه معناتها سبحان الله. إذن الله ما عنده حتى جهل، سبحانه. والله منزه عن الاتصاف بضد العلم بوجه من الوجوه، ومنزه عن زوال العلم، يعني وكذلك بعد العلم الله عز وجل ما غاديش يروح له العلم تاعه أبدا. وعلم الله وعلم الله وسع كل شيء، حتى ما في النفوس من خطرات ووساوس. حتى الحاجة اللي راها في قرارة نفسك الداخل يعلمها الله. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بل وهناك آية يعني أعظم من هذه، قال تعالى في نفسه: يعلم السر وأخفى، بمعنى أن الله عز وجل يعلم الحاجة السرية اللي خبيتها دسيتها على الناس ما خبرت بها حتى واحد. وأخفى، وش هو الشيء الأخفى؟ أنت حاجة ما خبرتش بها الناس، خلاص راك مخبيها، راك داسها في نفسك، بصح أخفى. ما هو أخفى؟ أخفى من ذلك. ما هو الأخفى؟ قال ابن القيم رحمه الله: الأخفى هو ما في نفسك ولكن لم تحدثك به نفسك بعد، يعني الأمور اللي مازال ما خبرتكش بهم نفسك، انت مازال ما على بالكش، واش راه متسوس في النفس تاعك ومازال ما جاش في التفكير تاعك وفي الخيال تاعك، مازال ما طلعش، بصح راه في نفسك الداخل مخبي. يعلم السر وأخفى. كاين علم كبير على هذا؟ هذا علم الله كامل، ما في حتى عيب وحتى نقص، سبحانه. Donc, Cheikh Ben Badis nous cite un autre verset concernant la science ou l'omniscience d'Allah qui a pour sens Allah est omniscient de toutes choses. Allah est omniscient de toutes choses, c'est-à-dire qu'Allah connaît toutes choses. D'accord? Et oui, effectivement, Allah est exempt de toute imperfection contraire à la science. Le contraire du savoir, c'est quoi? L'ignorance. Allah est exempt de tout type d'ignorance. Allah n'a aucune ignorance. Subhanahu wa ta'ala. Sous quelque forme que ce soit. Et aussi, il est exempt de toute disparition de la science. Allah Jalla wa Ala ne perdra jamais son savoir, également. Son savoir, c'est une sifa dhatiya. Vous vous rappelez? Le savoir d'Allah, c'est un attribut essentiel, c'est un attribut d'entité, c'est un attribut lié à son essence. Rappelez-vous, on a dit qu'Allah il a des attributs essentiels, ça veut dire qu'ils sont toujours en lui, à tout moment. Et il a des attributs d'actes qu'il fait lorsqu'il veut. Ça veut dire qu'il les fait dépendre de sa volonté, de sa mashia. Des fois, quand il veut, il le fait, quand il veut pas, il le fait pas. Par exemple, la descente au ciel le plus bas, d'une manière que lui seul connaît, le fait de pardonner au nom, etc. Mais il y a des attributs essentiels, sont dans son essence. Il est toujours puissant, il est toujours capable de tout, il est toujours omniscient, etc. D'accord? La science d'Allah, son savoir, son omniscience, c'est un attribut essentiel, c'est un attribut lié à son essence. Il disparaît jamais. D'accord? Donc, ni il a de manquement dans son savoir, ni son savoir est voué à disparaître, non plus. Tout ça, ça fait partie de Aqidat al-Muslim. Fillah Azza wa Jal. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit connaître concernant celui qu'on adore, toute la journée, tous les jours. Aussi, la science d'Allah englobe toute chose, y compris ce qui se trouve dans les âmes, comme les pensées furtives,
Hein? Tu as vu les petites pensées qui parfois traversent ton esprit, hop, aussitôt venues, aussitôt parties. Même toi, tu les as déjà oubliées. Hein? On a des petits flashs comme ça, des petites pensées qui passent. Des fois, tu restes focus sur la pensée, des fois, elle est partie. Tu veux en parler, mais je sais plus ce que je voulais dire. Vrai ou pas? Allah, lui, les connaît parfaitement. Allah, ça lui échappe pas, lui. Jalla wa ala. Non, furtive. Et les suggestions intérieures. Comme Allah dit clairement dans le Coran, ce qui a pour sens, sachez qu'Allah connaît ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez-en donc garde. Et Cheikh ici n'a pas cité un autre verset, je vais l'ajouter, c'est une faïda très intéressante. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en parle. Allah dit dans un autre verset, Allah connaît vos secrets et plus cachés encore. Bon, les secrets, on sait c'est quoi, c'est la chose que tu as gardée pour toi, tu l'as racontée à personne, tu l'as gardée en toi. D'accord? Ça, c'est un secret. Mais plus caché encore. Plus caché encore qu'un secret. C'est quoi? Ibn al-Qayyim dit, c'est ce qui est tout au fond de ton âme et que toi-même, tu ne connais pas encore. Parce qu'elle ne te l'a pas encore formulé sous forme de pensée ou d'intention. Même toi, tu ne sais pas encore que ton âme cache telle chose qu'elle t'a pas encore divulguée dans tes idées et ta pensée. Allah, il le connaît. Ya'lamu sirra wa akhfa alaykum salam. Allah connaît les secrets et plus cachés encore. Donc, vous voyez, parfois l'être humain, il pense que, ah, t'as vu, j'ai cette information-là, moi je l'ai, personne ne le sait, c'est caché. Allah, Jalla wa ala, il la connaît. Et il connaît même des choses qui sont dans toi, mais que toi-même, tu ne connais pas encore. C'est énorme. Ça nous montre encore une fois la puissance d'Allah et sa grandeur et notre petitesse. À quel point on est petit, en fait, on n'est rien du tout. Parce qu'on ignore même des choses qui sont dans nous. On n'est rien du tout. قال الشيخ بن باديس وقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن اللطيف قال العلماء اسم الله اللطيف معناه هو الذي يعلم دقائق الأمور. تفضل. هو الذي يعلم دقائق الأمور. هذه معنى اللطيف. يعلم دقائق الأمور، يعني الأمور الصغار اللي يخلوك مهموم وكذا هو يعرفهم، يعلمهم سبحانه وتعالى. ولهذا احنا نقول يا لطيف، يعني يا من يعلم هموم دقيقها وكبيرها. هذا هو المعنى. وفيه اللطف كذلك. طبعا العلماء قالوا هذا الاسم اللطيف فيه معنى، فيه صفتان لله، فيه علم الدقائق وفيه اللطف. وعليها قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير. وأيضا قال يعني حكاية عن قول المؤمنين ربنا إنك تعلم ما نخفي، يعني في أنفسنا، وما نعلن، يعني الأمور اللي نبينهم ونقولهم ونديرهم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، حتى حاجة ما تغيب عليه سبحانه وتعالى. Cheikh Ben Badis continue avec des dalils sur l'omniscience d'Allah. Allah dit également ce qui a pour sens. Allah est celui qui a créé. Ne saurait-il pas, celui qui a créé, ne saurait-il pas savoir? En fait, le contexte de ce verset dans Surat Al-Mulk, c'est plutôt Allah, il est celui qui a tout créé. Ignorerait-il donc des détails de sa création? Allah, il est celui qui a tout créé. Alors, est-ce que certains détails pourraient lui échapper? Ah, bien sûr que non. C'est lui qui a tout créé. Rien ne peut lui échapper. C'est lui qui a tout fait. Jalla wa ala.
Dans un autre verset, Allah nous raconte la parole des croyants qui dit « Notre Seigneur, tu sais ce que nous cachons, les secrets, et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni dans le ciel. » Et parfois, on peut être étonné quand on lit le verset dans lequel Allah Jalla wa Ala dit « Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre, quelque part dans le monde, ni un grain de sable dans le désert qui bouge, sans qu'Allah ne le sache parfaitement. » C'est vrai, c'est impressionnant. Mais, d'autre part, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fait exister avec sa volonté universelle. Et même leur mouvement, le chute de la feuille et le mouvement du grain de sable, c'est lui qui lui a dit « Kun fayakun ». Soit, et il fut. Bouge, et il a bougé. Comment pourrait-il ignorer ça? Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir et apprendre à connaître Allah Jalla wa Ala. وقد يقول قائل كيف نفهم قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه الآية هذه قال فيها إلا لنعلم، يعني باش نعلم. وفي الآية الأخرى قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. احنا قلنا بأن الله عز وجل يعلم كلش، صح؟ وهنا قال باش نعلم. والجواب إن المقصود بالعلم في هاتين الآيتين هو العلم الذي يكون بعد وقوع الفعل وظهوره للناس. يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من اتبع الرسول بعد أن علمنا أنه سيتبعه. الله عز وجل يعلم الأمور قبل ما يصراوا، لأنه هو اللي قدرهم، وكي يصراوا يعلم بأنهم صراوا. وهذا هو المقصود في هذه الآية، إلا لنعلم من يتبع الرسول. ماشي معناتها كنت جاهل ودروك غادي نعلم، معناتها كنت عالم بأنهم شكون غادي يتبع، وبعد ما تبعوا علمت بأنهم تبعوا. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن الله يجهل أمور من بعد يعلمهم. واضح الكلام؟ واضحة؟ Donc, certains savants ont soulevé une ambiguïté, ou plutôt, oui, ils ont soulevé une ambiguïté qu'ils ont éclairci, ou plutôt ils ont éclairci une ambiguïté, pardon. Les ulama ont éclairci une ambiguïté qui est fréquente dans le Coran et qui pourrait semer un doute dans une personne qui ne comprend pas bien sa aqidah et qui ne comprend pas bien les attributs d'Allah. Le style de verset, par exemple, la parole d'Allah qui a pour sens: nous n'avons établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui va suivre le messager. Ça concerne la Qibla. Vous savez qu'au début, on priait vers Jérusalem, et puis ensuite, Allah il a changé vers Mecca. Et Allah il dit: je vous ai fait changer de direction de prière pour savoir qui va suivre le prophète et qui va se détourner de l'ordre d'Allah. Parce que pendant très longtemps, les croyants ont prié vers Jérusalem. Très longtemps. Et même au début du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, les sahaba, ils priaient vers Jérusalem. Et ce n'est qu'à Médine que la direction a changé. Certains disent que c'était à la mosquée de Quba et d'autres disent que c'était à la mosquée qu'on appelle aujourd'hui le Qiblatayn. C'est pour ça que quand vous entrez dans cette mosquée-là à Médine, vous allez voir dans le dos de la direction de prière, il y a un dessin de mihrab comme celui que vous voyez là,
mais côté sortie. Pour dire aux gens, avant c'était par là. C'est plus, on va dire, historique, quoi. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à la Mecque. Il a prêché pendant 13 ans à la Mecque. Puis seulement il est parti à Médine. Et c'est seulement à Médine qu'un beau jour, Allah Jalla wa Ala a décidé de faire changer la direction prière. Donc imaginez toutes les prières qu'ils ont fait en direction de Jérusalem. Allah dit, on vous a fait changer de direction que pour savoir qui va suivre le prophète et qui va se détourner de l'ordre d'Allah. Alors ici, il dit quoi? Pour savoir. Allah, il dit pour savoir. Lina'lam. Et dans un autre verset, puis, dans sourate Al-Kahf, par rapport aux personnes qui se sont endormies, qui se sont endormies pendant combien de temps encore, les gens de la caverne? Non. 309. Il dit quoi? Il dit, puis nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes avait le mieux compté la durée de leur séjour. Et il y a beaucoup de versets comme ça où Allah il dit, afin de savoir, que pour savoir. C'est une question intéressante. Pourquoi il dit pour savoir alors qu'il sait tout? C'est vrai ou pas? Les savants ont expliqué comme suite. La réponse est que le sens du savoir ici, dans ces versets-là, c'est le savoir de la réalisation de l'acte qu'il a prédestiné. Et non pas le savoir de qu'est-ce qu'il allait avoir comme acte, parce qu'il l'ignorait. Dit autrement, je formule autrement. C'est-à-dire, nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour que se manifeste celui qui suit le messager. Et pour que cela soit connu comme un fait réalisé. Alors que nous savions déjà auparavant qui allait suivre. Je reformule. Allah, il savait déjà qui allait suivre ou pas. Mais Allah, il a plusieurs savoirs. Il a le savoir des choses avant de les créer. Il a le savoir des choses après les avoir créées. Il a le savoir des actes et des événements avant qu'ils aient lieu. D'accord? Et une fois que les événements et les actes ils ont lieu, il a le savoir comme quoi ils ont eu lieu. Donc, ce qui est voulu dans ces versets-là, afin de savoir qui va suivre, c'est-à-dire afin d'avoir dans ma connaissance qu'effectivement ceux que j'avais prévus qui allaient suivre, ils ont suivi. Vous avez compris? C'est pas un savoir précédé d'une ignorance, mais c'est plutôt un savoir à une étape différente de la première. Différente de la première. Je prends ce micro en main. Avant de tout créer, Allah il avait déjà prédestiné que j'allais le prendre en main. Mais maintenant que je l'ai pris en main, Allah Jalla wa Ala, non seulement il savait que j'allais le prendre et qu'il l'a prédestiné, il sait aussi maintenant que je l'ai effectivement pris en main, comme il l'avait prédestiné. C'est pas un savoir précédé d'ignorance. C'est un savoir de confirmation à son savoir déjà présent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? وهو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. On va ajouter plus de détails maintenant pour que ça s'éclaircisse encore mieux. وهو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما قبل ذلك فإن الله كان يعلم كل شيء علما سابقا ويعلم ما سيقع قبل أن يقع، ولكن هذا العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن الثواب والعقاب لا يكونان إلا بعد أن يفعل العبد الفعل فعلا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قبل ما تصلي وقبل ما تصوم
كان عالم بأنك غادي تصلي وتصوم، بصح أنت مازال ما درتهمش، تسمى مازال ما تستاهلش الأجر تاعك. ولكن بعدما صليت وصمت وعلم الله عز وجل أنك فعلا صليت وصمت، حينئذ هذا العلم الزاوج هو اللي يترتب عليه الأجر تاعك. العلم الأول ما يترتبش عليه الأجر تاعك، هو يعلم أنك غادي تصلي وتصوم، بصح أنت مازال ما صليتش وصمت، بصح بعد ما فات رمضان وصليت وصمت، حينئذ هذا العلم الزاوج هو اللي غادي به يعطيك الأجر تاعك. واضح؟ Donc, les savants disent, Allah Jalla wa Ala, il savait et il avait déjà prédestiné que tu allais obéir. Ça, c'est son premier savoir. Mais ce savoir-là, il ne te donne pas encore droit à ta récompense de prière et de jeûne et d'obéissance. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas encore fait ces actes d'adoration. Tu n'as pas encore obéi. Une fois que tu vas obéir, son deuxième savoir, il va venir confirmer qu'effectivement, tu as prié et tu as jeûné comme il le savait déjà et comme il l'a prédestiné. Ce deuxième savoir de confirmation, c'est à partir de lui qu'il va te donner ta récompense. Et non pas le premier. Parce que le premier savoir, il était propre à lui. Toi, tu n'avais pas encore obéi. Mais une fois que le jour J est arrivé et que tu as obéi, et qu'il a su effectivement que tu as obéi comme il le savait déjà, que tu allais obéir, c'est à partir de ce deuxième savoir de confirmation qu'il va te donner ta récompense. Donc ça aussi, c'est une différence entre les deux savoirs. Le premier savoir, il ne donne pas droit à une récompense. Ah, le deuxième savoir, il te donne droit à une récompense. À ta récompense. Pareil pour le péché. Par exemple, tu as commis un péché tel jour. Allah, il le savait depuis toujours que tu allais commettre un péché. Mais son premier savoir, il ne te fait pas encore mériter ta punition. Ou dirions-nous plutôt ton mérite de punition, parce qu'il se pourrait qu'il te pardonne encore derrière. Ce premier savoir-là, comme quoi tu allais faire un péché, il ne te fait pas encore mériter une punition. Mais quand le jour J est arrivé et que tu as commis le péché, et que son deuxième savoir est venu confirmer qu'effectivement tu as commis le péché, qu'il savait déjà que tu allais commettre, ce deuxième savoir te fait mériter châtiment et punition. Est-ce que tout le monde a compris ça? Je ne peux pas expliquer plus. Je ne peux pas être plus clair. طيب. فمعنى قوله تعالى لنعلم يعني لنظهر هذا الأمر عند وقوعه ونعلمه علما متعلقا بوجوده فعلا بعد أن كنا نعلم أنه سيقع قبل وقوعه، يعني أنه علم أنه سيقع ثم بعد وقوعه علم أنه وقع، وعلمه علم كامل ليس كعلمنا. وهذا الموضوع ربما يكون صعيب شوية على الإنسان باش يفهمه. علاه؟ لأن هذا من صفات الله. احنا ما عندناش هذا الأمور، احنا مخلوقات، احنا العلم تاعنا محدود، احنا ما نعلموا حتى حاجة قبل وقتها، فاحنا محدودين. بصح نحاولوا نفهموا كلام رب العالمين، ما دام أنه قالها في القرآن معناتها أنه لازمنا نفهموها كما فهمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. Un peu plus d'éclaircissement encore, il s'agit du savoir. Alaykoum salam. Il s'agit du savoir d'Allah qui entraîne la récompense. Non, enfin, ça j'ai déjà lu, pardon. Donc, le sens de la parole d'Allah, afin de savoir, c'est-à-dire afin de manifester. En fait, quand Allah dit « je fais ça pour savoir », il veut dire par là « je fais ça pour manifester cette chose, pour la réaliser, au moment où je l'ai prédestiné. Au moment que j'ai prédestiné, pardon. Afin d'en avoir une science liée à son existence effective.
C'est pas qu'Allah il va apprendre cette chose alors qu'il ne le savait pas, non. C'est qu'il va savoir qu'elle s'est concrétisée alors qu'avant il savait qu'elle allait se concrétiser. Au début, il savait que ça allait arriver. Puis quand ça arrive, il sait que c'est arrivé. C'est la différence entre les deux sciences-là, qui appartiennent à Allah et qui sont propres à lui. Subhanahu wa ta'ala. Cela signifie qu'Allah savait qu'elle allait arriver, cette chose. Puis après sa réalisation, il a su qu'elle est effectivement arrivée. Une science parfaite, qui n'est en rien comparable à notre science, en fait. Effectivement, nous, êtres humains, on a parfois du mal à suivre et à maîtriser le sujet, ce genre de sujet. Il y en a plusieurs, comme ça. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on est des êtres humains, on est des créatures, on est limité. On n'a pas, nous, ces attributs parfaits-là. On n'a pas ces choses-là. Donc forcément, on est limité. Il y a des moments où notre cerveau, erreur, 404, not found. C'est vrai, parce qu'on est limité. Mais Allah l'a dit dans le Coran. Comme Allah l'a dit dans le Coran, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba nous l'ont expliqué et transmis, on doit s'efforcer à comprendre ce qu'Allah veut nous dire. Allah ne nous a rien dit d'inutile. S'il l'a dit dans le Coran, c'est qu'on doit le savoir, c'est que ça doit être dans notre aqidah. Et les choses qu'il n'a pas dites, on ne cherche pas après. ومن صفات الله السمع الذي تنكشف به جميع المسموعات. إذن الله عز وجل من صفاته أنه يسمع كل شيء. وسمعه السمع تاعه مش كما تاعنا، احنا السمع تاعنا محدود، السمع تاعه كامل ما في حتى نقص ولا عيب. حنايا مادامك تبعد، مادام السمع تاعك ينقص. أما الله عز وجل هو الخالق، هو ماشي مخلوق كما احنا. السمع تاعه كامل ما عنده حتى حد أبدا. يعني أن الله يسمع جميع الأصوات مهما خافت مهما خوفتت، ويسمع السر والنجوى والقريب والبعيد. السر على بالنا وش هو؟ السر هو الأمر اللي خليتها في نفسك وما خبرت به حتى واحد. والنجوى هي الهضرة اللي بينك وبين فلان بعيد على الناس باش ما يسمعوش. هذه هي النجوى. إذن الله عز وجل يسمع جميع الأصوات مهما خوفتت. وعليكم السلام. يسمع السر والنجوى والقريب والبعيد. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت هذيك المرأة تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تشكي من راجلها، جاءت عنده للدار وكانت في الغرفة المجاورة تشكي للرسول صلى الله عليه وسلم، تشكي من راجلها، قال لي وقال لي وقال لي وقال لي، وتهدر غير بشوية. عائشة رضي الله عنها كانت مريحة في الغرفة اللي قدامها. سمعوا وش قالت عائشة؟ قالت الحمد لله. الحمد لله معناتها رب العالمين كامل ما عنده حتى نقص، هذه معناتها الحمد لله. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني الحمد لله اللي يسمع كل شيء حتى حاجة ما تغيب عليه. والله راها تحلف إني لفي الحجرة، يعني كنت مريحة كما نقولوا احنا في الشومبرا اللي قدامها، بيني وبينهم حيط، وحيط كي داير طين، ماشي كيما احنا اليوم بلوك. احنا اليوم نبنوا بالحجرة هما طين. قالت والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. قالت أنا مريحة قدامهم، بيني وبينهم حيط، ونسمع كلمة وتغيب علي كلمات، يعني ما سمعتش هضرتها مليح. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أن رب العالمين سمعها من فوق 7 سماوات. رب العالمين سمعها من فوق 7 سماوات، وأنا مريحة قدامهم ما سمعتش الهضرة. يعني رب العالمين قال في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
إذا رب العالمين سمع الكلام تاعها. وعائشة قالت أنا مريحة قدامه وما سمعتش، نسمع كلمة كلمتين فقط. هذا الحديث أخرجه النسائي. فالله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني النملة صغيرة كي تتمشى هي ربما تسمع الصوت تاعها، بصح احنا ما نسمعوش الصوت تاعها، احنا ودنينا ما يقدروش يسمعوا هذيك الأصوات الصغار. وقال دبيب النملة السوداء يعني اللي ما تبانش على الصخرة الصماء، يعني الحجرة الرطبة، حجرة رطبة، حجرة رطبة كما الحجرة تاع البحر مثلا. يعني مادام الحجرة تكون رطبة، مادام الحس فوقها يكون قليل، في الليلة الظلماء. يعني انت ما على بالك كاع بلي كاين نملة راها قدامك، ما تسمعها ما تشوفها، بصح رب العالمين يسمعها سبحانه وتعالى. Donc, parmi les attributs d'Allah, il y a aussi l'ouïe, as-sama', l'ouïe. Et l'ouïe, son sens est connu. C'est la perception des sons et des bruits. Le sens de l'ouïe, c'est ça. C'est le fait de capter et de percevoir les sons et les bruits. C'est ça l'ouïe. Maintenant, pas besoin de rappeler encore que laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami' al-basir. Dans le même verset, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. C'est lui qui a l'ouïe et l'a vu. Mais rien ne lui ressemble. Et c'est pas pour rien qu'il les a cités dans le même verset. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'ouïe, as-sama', par laquelle lui sont pleinement manifestés tous les sons, sans exception. Notre ouïe à nous, elle est limitée. Plus tu t'éloignes d'une source de bruit, moins tu l'entends. Mais Allah Jalla wa Ala, il est le créateur. Nous, on est des créatures. Lui, il est parfait. Son ouïe, elle est parfaite. Où que tu sois, quoi que tu fasses, il t'entendra. Il sait ce qui est caché dans ton âme, et plus profond encore que dire du bruit, que dire des sons. Jalla wa Ala. Cela signifie qu'il entend toutes les voix, aussi faibles soient-elles. Il entend le secret et les confidences secrètes entre personnes. Il entend ce qui est proche et ce qui est lointain. Écoutez ce hadith. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, lorsque le Mujadila est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari, hein, surat al-Mujadila, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Mujadila, la femme qui est venue se plaindre. Il y a une femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari. Elle avait un conflit, elle avait un différend avec son mari, et elle est venue se plaindre. Quand elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était avec lui dans une pièce où elle lui expliquait son problème, et Aïcha radhiyallahu anha, à ce moment-là, elle était assise dans la pièce juste à côté. Entre eux, un mur. Un mur, à l'époque, vous savez, leur construction, elles étaient en argile, en terre cuite. Hein? Allah dit dans le Coran, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Allah a parfaitement entendu la femme qui est venue se plaindre à toi de son mari, tout en se plaignant également à Allah de lui. Allah a parfaitement entendu. Aïcha, elle dit, louange à Allah. Et justement, louange à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vante Allah. Tellement il est parfait. Tellement il est parfait. Louange à Allah, dont lui a embrassé toutes les voix. J'étais dans la pièce juste à côté. Et malgré ça, une bonne partie de ce que disait cette femme m'a échappé. Elle dit, j'étais là. Hein? On ne dit pas qu'elle écoutait, mais elle entendait. D'accord? Elle dit, louange à Allah. Louange à Allah qui entend tout. J'étais juste à côté, et malgré ça,
j'ai à peine entendu. Alors qu'Allah l'a parfaitement entendu. Allahu Akbar. Hadith rapporté par Nasa'i. Donc, Allah entend le moindre détail. Au point où certains salafs disaient, pour faire prendre conscience, Allah entend le pas de la fourmi noire sur la pierre dure dans la nuit la plus sombre. Dans la nuit la plus sombre. Imagine-toi en pleine nuit, tu es dehors, il n'y a aucune lumière, fait complètement noir. À côté de toi, il y a une fourmi qui marche. Tu le sais? Tu sais qu'il y a une fourmi qui marche à côté de toi. Avec les lampadaires aujourd'hui, tu ne sais pas qu'il y a une fourmi à côté de toi. Mais s'il fait tout noir, tu sais qu'il y a une fourmi à côté de toi? On ne sait pas qu'il y a une fourmi à côté de nous. Parce qu'on est trop limité dans nos sens. On est beaucoup trop limité. On est de pauvres créatures. D'accord? À côté de toi, il y a une fourmi noire qui marche. Vous savez que les pas de la fourmi, effectivement, ils produisent du bruit. Hein. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Elles produisent du bruit. Eh bien, la fourmi noire, dans la nuit noire, qui fait des pas, Allah, il l'entend et la voit. Alors que nous, on n'en a aucune connaissance. Peut-être même que tu vas l'écraser, tu ne sais même pas que tu l'as écrasé. Il nous reste quelques minutes. قال الشيخ بن باديس وقد قال الله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. كان خطأ. عفوا. Je fais une petite vérification, il me semble qu'il y a une erreur de frappe dans le verset. نعم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني الناس راهم حاسبين ما نسمعوهم راني نسمع وزيد بزيادة الشهود من الملائكة راهم يكتبوا. يعني الأعمال تاعكم تتحاسبوا عليها. ما كانش اللي يسلك من الأعمال تاعه. قال تعالى أيضا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى ويسمع الدعاء ويستجيب الدعاء، وكذلك يسمع المؤمنين ويكون معهم ويحفظهم من الشر، كما قال تعالى لموسى وهارون كي كانوا رايحين عند فرعون وخايفين منه، قال لهم إنني معكما أسمع وأرى. راني نسمع وراني أرى. استعملش كلمة نشوف، يعني ما تخافوش، راني معاكم بالسمع تاعي والبصر تاعي والمراقبة، ما تخافوش. هذا هو المعنى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit également concernant les gens, pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs confidences? Bien au contraire, nous les entendons parfaitement et en plus, nos anges retranscrivent tout ce qu'ils disent. Je répète le verset. Les gens pensent-ils qu'on ne les entend pas? On n'entend pas leurs secrets et leurs confidences? On les entend parfaitement. Et en plus, mes anges retranscrivent non-stop tout ce qu'ils disent. Regardez aujourd'hui, parfois, on ne fait pas exprès, on fait une fausse manipulation. On active le Google, le micro de Google ou bien le micro d'autres moteurs de recherche. Et puis on se rend compte qu'il est en train d'écrire tout ce qu'on est en train de dire, alors qu'on est dans une discussion, rien à voir. Vous avez remarqué? Ou parfois on est gêné parce que le micro de Google il s'est activé et puis en fait il croit qu'on est en train de faire une recherche, qu'on est en train de lui demander une recherche.
et en fait il est en train de répondre à notre parole alors qu'on est dans une discussion privée. Vous avez vu cet effet de cette sensation de gêne? Bah, comment ça se fait, lui, il s'est activé tout seul? Je lui ai rien demandé. Ah, t'as vu, on nous écoute. Vrai ou pas? Eh bien, les anges, ils sont à côté de nous, ils écrivent tout, dans le moindre détail. C'est juste que tu les vois pas. Tout, ils écrivent. Subhanallah. Donc, par son oui, subhanahu wa ta'ala, Allah entend les invocations aussi. Donc, il entend ce qu'on dit, et il entend aussi nos invocations, et il y répond même. Allah dit au sujet de Nuh, ce qui a pour sens, et Nuh, lorsqu'il invoqua auparavant, nous lui répondîmes, nous lui avons répondu, et nous l'avons sauvé, lui et sa famille, de la grande détresse. Donc Allah, il entend ses serviteurs, il entend aussi les invocations des croyants, il les exauce, et même il les protège et il les surveille aussi avec son oui. C'est pas juste pour exaucer leurs invocations. Aussi, il les surveille, pas seulement pour les rétribuer pour leurs actes, mais aussi pour suivre ce qu'il se passe, ce qui leur arrive en temps réel, pour les préserver du mal. Regardez, il les voit, il les regarde et il les écoute dans ce but-là. Lorsque Allah a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon, Moussa et Haroun, ils avaient une crainte. Parce que Pharaon, c'était le plus grand tyran qu'il y avait. Et Allah venait de leur ordonner d'aller le voir. Pharaon, le plus grand tyran qu'il y avait. Ils allaient arriver devant lui et lui dire, non seulement obéis à ton Seigneur, mais en plus de ça, lui dire, on est les prophètes de ton Seigneur. Alors que lui, il disait, je suis le Seigneur le plus haut. Allah, il leur dit quoi? Allez-y, je suis avec vous. Je suis avec vous. J'entends et je vois. Il les a rassurés de par ces deux attributs-là, qui est l'ouïe et la vue d'Allah. J'entends parfaitement et je vois parfaitement. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, allez-y. Donc nous aussi, on doit être rassurés par les attributs d'Allah. Nous aussi, on doit être rassurés. Allah, il entend, Allah, il voit, j'ai rien à craindre, je compte sur Allah, je place ma confiance en lui, je l'invoque, il n'y a rien qui lui échappe. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert, ces versets-là. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى يكفي إن شاء الله واللي يبغى يعني يقرأ قرآن أو يصلي أو كذا ساعة تكفي إن شاء الله باش ما تحسوش بالملل. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah Ta'ala. Pour celui qui veut lire le Coran ou prier ou autre, 1 heure, ça suffit afin que personne ne soit touché de lassitude. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وإياكم.